ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, मैं हाँ बलविंदर सिंह ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਜਟ 2022 ਲੈ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ बहुत सारिया पहला चर्चा हो रही सी, काफ़ी दिनों तो चर्चा सी कि केंद्र सरकार ने अपना जोड़ा बजट है वो 2022-23 एक साल ही पेश करना है। लोगों दी आसां भी सी ते अज वो जोड़ा साडे केंद्रीय मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण होना दा ब्रीफ केस खुलिया। बहुत सारिया स्कीमां जड़ियां वो सानू पता लगियां और देश भर विच जड़ियां चर्चा जड़ी आ वो भी शुरू हो गई। इस मौके ते लोक सभा विच बजट पेश करदियां साडे केंद्रीय खजाना मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण उन्होंने कहा कि साडा जिहड़ा 2014 तो ये मकसद सी कि असीं गरीब ते सधारण लोकां नूं साडे देश दे जिहड़े आ उन्हां नूं शक्तिशाली बनाईए। इन्हां गल्लां दा उन्होंने प्रगटावा भी किया। लगभग 23 जिहड़ियां देश लई बहुत वड्डियां स्कीमां उन्होंने ऐलानियां। इस स्कीमां बारे, इस बजट बारे किहो जिहा बजट सी, आम आदमी नूं की आस सी ते उहनूं की मिलिया, उद्योगों की गल की आ, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की गल की आ, साडे केंद्रीय मंत्री खजाना मंत्री जी ने इस बजट ते गलबात करने लिए असीं अपने स्टूडियो जिहड़ा सद्दा दिता। मेरे नाल जिहड़े अज डॉक्टर जसकरण सिंह ने जिहड़े कि सहायक प्रोफैसर ने इकनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के प्रोफैसर ने रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा और उन्होंने बिल्कुल नाल श्री सुशांत बसरा जी बैठे ने जिहड़े कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। दोनों ही साडे एक्सपर्ट बहुत महारत रखते हैं और अज असीं इन्हां को बजट ते गलबात करांगे। डॉक्टर जसकरण सिंह जी और बसरा जी, सब तो पहला तो बहुत बहुत स्वागत है। असीं सारे जानते हैं कि अज लोक सभा विच साडे केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण उन्होंने जिहड़ा 22-23 लई बजट जिहड़ा वो पेश किया। की बजट तो आसां सी ते जनरल च आपां गल करदे हां तां किहो जिहा बजट? सर, जिवें बजट की जो आप गल करते हैं कि किसी भी अर्थ व्यवस्था का जोड़ा बजट होंदा है बड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होंदा है जिहड़ा कि आने वाले वित्ती वरे बारे सरकार की पहुँच जिहड़ी होंदी है उहदा विश्लेषण करदा, उहदी व्याख्या करदा। बेसिकली बजट नूं आपां मंनदे हां कि आने वाले वित्ती साल दे विच किहड़ां वसीलियां तो आमदन होवेगी ते किहड़ियां खर्च दीयां मद्दां होणगीਆਂ जिथे साडी सरकार जिहड़ी है वो खर्च करेगी। ये जिक्रयोग है कि जो मौजूदा समा है पूरा वर्ल्ड आपां गल करिए, साडा देश जां अपनी अर्थ व्यवस्था एक मुश्किल दौर दे विचों गुजर रही है तो इस मुश्किल दौर दे विच किहो जिहा बजट होवे जिहड़ियां कि साडी देश दी साडी अर्थ व्यवस्था दीयां जिहड़ियां आसां नूं पूरा कर सके। हालांकि सरकार लई बड़ा मुश्किल सी, जिहड़ा कि आम एक गल कह ली जाती है कि सरकारां लोक लभावें बजट पेश करदे आ, जिहड़ा कि इस दौर दे विच बड़ा मुश्किल सी इदां दा बजट। हालांकि चोणां भी चल रही सी कि बड़ा मुश्किल सी इदां दा बजट पेश करना, बट होया की आ कि इस बजट दे विच देखिया गया कि ग्रोथ रेट जिहड़ा वाधा दर है साडी अर्थ व्यवस्था दी वो वधी है। लगभग 9 पॉइंट पिछले साल असीं वित्ती बरे 2021-22 की गल करिए कि 9.2% वो जिहड़ी हैगी है वो ग्रोथ रेट वधी आ, जिहड़ी कि जिहड़ा कोविड तो पहलां दा समा सी ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1.3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ਾਰੀਆ 1.3 ਇਸ਼ਾਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਆ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਵਿਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਸਰਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ कि अगले 25 साल लिए जिहड़ा ਉਹਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ है। किवें देखते हो? ਅੱਜ जब बजट की स्पीच चल रही सी तद उन्होंने विच एक मास्टर प्लान के बारे गल की जो कि सी PM गति शक्ति जी। ਉਹਦੇ उन्होंने 7 एरिया ऑफ फोकस रखे सीगे
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਰੋਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 에ਅਰਪੋਰਟਸ, ਪੋਰਟਸ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈ ਐਨੀ ਮੀਨਸ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਡਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਜਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਗਰੋਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਪਿੱਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਆਪੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 2,37,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ MSP ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਐਕਟ ਰਿਪੀਲ ਹੋਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਬੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ MSP ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 2.37 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੋ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 73,000 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 98,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜਟ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 73,000 ਕਰੋੜ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ 73,000 ਕਰੋੜ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੀ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ। IMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਆ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਜੇ ਬਜਟ ਦੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਾਲਸ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੀਮ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ MSP ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਸਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੀਗਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕੀ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 30% ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ? ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਮਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਆਮਦਨ ਤੇ 30% ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 30% ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ 12 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 30% ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 30% ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2100 ਗੁਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 30% ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ, ਤੇ ਕਮਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਚੱਲਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਲੇ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਫਟੀ ਤੇ BSE ਐਂਡ NSE ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਤੇ ਭੋਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਸੀਤਾਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RBI ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ? ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਿ RBI ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਏਗਾ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕਡ ਬਾय ਬਲੌਕਚੇਨ। ਬਲੌਕਚੇਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਅਰ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਉਹ ਐਡੀ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੈਪ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ अर्ਲੀ ਅਡਾਪਟਰ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੌਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 60 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ 135 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 60 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਥਾਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਥਾਟ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਨਿਊ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਥਾਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਨਜ਼ੀਅਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, J.M. ਕੇਨਜ਼ ਵੱਡੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 1929 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਲਡ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਮੰਦੀ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮੰਦੀ ਆਈ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹਾਮੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਧੇਗਾ? ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਲੋਕ, ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ 20% ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ 9% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆ, ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਰਕਰ, ਅਨਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਸਰਾ ਜੀ, ਆਮ ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਸੀਤਾਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਲੈਬ ਨੀਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਲੈਬ ਨੀਚੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਲੈਬ ਦਾ ਚੇਂਜ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੈਬ ਰੇਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ 80C ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਲੈਬ ਜੋ ਹੈ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ NPS ਦਾ 50,000 ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਸੈਲਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਨੇ ਜੀ, ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਟਾਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕੀ ਹਾਇਰ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਹ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵਿਆਂ ਲਈ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨया ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿ 5G ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5G ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ 80 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਕਾਨ 80 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 5G ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੀ ਅੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 2025 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੀ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ TV ਚੈਨਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਮਾਂਤ ਜਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਸਟੂਡੈਂਟ 1 TV ਚੈਨਲ, ਭਾਵ ਕਿ TV ਚੈਨਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੂਗੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਈ ਲਰਨਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰੰਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ jੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਬਸਰਾ ਜੀ, ਸਲੈਬ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਡਮ ਸੀਤਾਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸੀਗਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ QR ਕੋਡ ਕਦੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਬੂਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਟਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗਸ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਜਟ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਫੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ। ਬਸਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।